بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے پچھلی جو نشست تھی اس کے اندر عرض کیا تھا کہ تصفیہ قلب کے لیے ذکر الہی اور ذکر قلبی اور مجالس ذکر، اہل تصوف کی مجالس کو اختیار کرنا جو ذکر کی ہیں اور کثرت سے ذکر کرنا، یہ ایک بہت مؤثر ہے دل کی، قلب کی روحانی بیماریوں کے لیے۔ لیکن یہ ذکر الہی آپ کے ساتھ ایک چیز اور کرنی ہوگی کہ صحبت صالحین، نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے اور تصفیہ قلب کے لیے بہت ایک زبردست نسخہ ہے اور بہت یہ کمال چیز ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میں متعدد بار سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 میں پیش کر چکا ہوں کہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے لیے صالحین کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور فاجر و فاسق لوگوں سے، بے نمازیوں سے، بد کردار، بد اخلاق، نشہ کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، بے نماز، جھوٹے، بے ایمان، حرام خوروں سے، ایسے لوگوں کی صحبت اور مجلس سے دور بھاگیں۔ جس طرح شیخ فرید الدین عطار غالباً کہتے ہیں، زجاہل غریزندہ چوں تیر باز، ان سے ایسے بھاگو جس طرح تیر کمان سے بھاگتا ہے، جس طرح تیر کمان سے نکل کر دوڑتا ہے۔ بد اخلاق، بد کردار، بد عقیدہ، فاجر و فاسق لوگوں سے، دنیا دار اور جن کے اندر دنیا رچی بسی ہے دل کے اندر، اور جن کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، ان سے بھاگیں، اس طرح دوڑیں۔ اور پھر ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے اندر خوف خدا ہو، حب رسول ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر کا خوف ہو، دین کا درد ہو، سچ بولنے والے ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اور تلاوت قرآن اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں۔ ان صالحین کی صحبت اختیار کریں، اور قرآن وہی کہتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے نفس کو ان لوگوں کے اندر بٹھاؤ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ ساتھ تو تب ہوں گے جب سچوں کی صحبت اختیار کریں گے، صالحین کی صحبت اختیار کریں گے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119۔ پھر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، آپ ان کی پیروی کرو، ان کی صحبت میں آؤ، ان کی معیت میں آؤ، ان کی سنگت میں آؤ۔ تو لہٰذا ان آیات بینات کے اندر فرمایا گیا کہ تم صالحین کے، اللہ کے بندوں کی صحبت میں آؤ۔ اور پھر 30ویں پارے میں فرمایا گیا، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ گے، بدخلی جنتی، تو پس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے اندر کتنی ہمیں تاکید کی گئی، کتنی ہمیں تلقین کی گئی کہ تم صالحین کی صحبت میں آؤ اور صلحاء کی صحبت میں آؤ اور ان کی معیت میں آؤ اور ان کی سنگت میں آؤ، تاکہ تم برائی سے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ پھر حضرات ذی وقار، اس کے بعد پھر جب ہم حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، جب حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں، تو رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام داؤد نے، ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جسے جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی بندے کی طبیعت ہوتی ہے، تو لہذا بندہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بلکہ پہلے ایک اور حدیث کو سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ صحبت کا اثر ہے کہ صحبت اس کو کہیں یہودیت کی طرف لے جاتی ہے، کہیں عیسائیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اس کے والدین مسلمان ہوں تو وہ پھر اپنی اسلام پر قائم رہتا ہے۔ اس وجہ سے صحبت کا بہت گہرا تعلق ہے۔
एक और हदीस मुबारका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाली दुकान की तरह है। ये भी हदीस है, इसको इमाम बुखारी व मुस्लिम ने इस हदीस को लिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाली दुकान की तरह है, और बुरे बंदे की दोस्ती की मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहार वाली दुकान और भट्टी की मिसाल देते हैं। इस वजह से अपनी सोहबत अच्छी करें, अपनी सोहबत सालिहीन के साथ करें, नेकों की सोहबत इख्तियार करें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेकी से बेहतर है कि नेकों की सोहबत इख्तियार की जाए, ये नेकतर है, और बदी से बदतर यह है कि बंदा बद किरदार की सोहबत को इख्तियार करे। इसलिए सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करें। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपको एक मकतूब लिखा गया, और यही मकतूब बिल्कुल जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ने आपको एक खत लिखा कि मेरी आदतें, मेरे मामलात मेरे खराब हो गए, नमाज में सुस्ती आ गई, जिक्र में सुस्ती आ गई, दिल के अंदर कसावत आ गई, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करें, अपने पीर भाइयों की सोहबत को इख्तियार करें, फुकारा की सोहबत को इख्तियार करें, जो उलमाए हक और उनकी सोहबत इख्तियार करें, ज़ाकिरीन की सोहबत इख्तियार करें। और यही बात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ के अंदर मौजूद है। आप कितने आपको जो ख़त आए, आपने उनके यही जवाबात इरशाद फरमाए, और ये सारी बातें तो बात की हैं, पहले हमारे लिए कुरान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। तो मैंने कुरानी आयात पेश की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, हर बंदा अपने दोस्त के, अपने साथी के दीन पर होता है। और फिर हजूर ने फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि जब तुम अपना को दोस्त बनाने लगो तो पहले देख लो वो है कैसा, वो तुम्हारा दोस्त कैसा है। इसी वजह से ये ताकीद की गई, दोस्त ऐसा बनाओ जिसकी सोहबत से तुम्हारे दीन में, तुम्हारे आमाल में, तुम्हारे किरदार में इजाफा हो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाई थी। तो इस वजह से अपना सोहबत को दुरुस्त करना ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उनकी निशानियां भी अब कोई भी बंदा कह सकता है, ये एक बिल्कुल वाज़े तौर पे, अब इसमें कोई ऐसी कोई वजाहत तलब चीज़ बात नहीं है कि जिस बंदे की सोहबत में बैठकर तुम्हें अल्लाह की कुर्बत मिले, आखिरत की कुर्बत मिले, दीन की फ़िक्र पैदा हो, कब्र की फ़िक्र पैदा हो, अल्लाह की याद ताज़ा हो और अल्लाह की मोहब्बत आए, तो समझ लें यही तुम्हारा दीनी दोस्त है, और उसकी सोहबत को कभी तर्क न करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि सहाबा से फरमा अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, मैं तुम्हें नेक बंदों की अलामत ना बताऊं कि नेक बंदे कौन है, सालिहीन कौन है। तो कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों नहीं हमें बताएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के बंदों की सालिहीन की निशानी ये है जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। बल्कि एक और हदीस में आता है, हुज़ूर फरमाते हैं कुछ बंदे तो होते जिक्र की कुंजियां हैं, होते जिक्र की चाबियां हैं, तो आप उनके पास बैठेंगे तो आपको भी जिक्र लग जाएगा। तो लिहाजा सालिहीन की सोहबत और सालिहीन की संगत इख्तियार करें। मैं यहाँ पर आखिर के अंदर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब बंदे की आदत बिगड़ गई हों, हमेशा देखिए आप चंद दिन, मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करूंगा कि देखिए ये ओबाश किस्म के लड़कों को देख लीजिए, उनकी सोहबत उन्हीं के साथ होती है। आपको ताश खेलना कभी नहीं आएगी जब तक आप ताश खेलने वालों के साथ नहीं बैठेंगे। किसी बंदे से भी पूछ लें, आज जो नशा करते हैं, जाने कौन कौन सी बलाएं नशे के अंदर हैं, पाउडर पीने वाले, चरसे पीने वाले, भंगे पीने वाले, उससे देखें सबसे पहले उनकी सोहबत नशे वालों के साथ हुई, वो नशे के आदी हो गए। कौन ऐसा शख्स है जो नशेई माँ के पेट से आया, पहले उसकी दोस्ती, उसकी कुर्बत नशेइयों से हुई, तो फिर उसके अंदर वो चीजें भी सरायत कर गई। चोरों के साथ दोस्ती हुई तो चोरी की तरफ आया, बेनमाजियों की सोहबत में बैठेगा तो बेनमाजी होगा, झूठों की सोहबत में बैठेगा तो झूठ की तरफ रग़बत करेगी, तबीयत उसका मिलान करेगा। तो आजकल के जो माहिर नफ्सियात हैं, मुनशियात हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, वो क्या करते हैं, एक बंदा जब नशे का आदी हो जाता है, सबसे पहला वो क्या काम करते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल है और वहाँ पे उसको दाखिल किया जाता है, फिर वहाँ पे उसको चंद दिन रखा जाता है, चंद दिन नहीं महीने रखा जाता है, कई कई महीनों रखा जाता है, वहाँ पर किसी के साथ मिलने नहीं दिया जाता, वहाँ पर फिर उनकी दिमाग की काउंसलिंग, ज़हनी काउंसलिंग की जाती है, नशे के बारे में उनको, उसकी खराबियों को बारे में नफरत डाली जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, जो एक नशा करने वाला बंदा, सबसे पहले उसे नशे वालों से हटाया जाता है, उनके साथ रब्त ख़त्म किया जाता है, फिर उसको एक हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जाता है।
फिर वो कई महीनों के बाद जब वो हॉस्पिटल से निकलता है, नशे की आदत छूट गई होती है। और फिर बदनसीब ऐसे भी देखे हमने कि वो जो ही हॉस्पिटल से आए, महीना 2 महीने, साल 2 साल तक, कई अरसा तक वो नशे से परहेज करते रहे। फिर जब उसी सोसाइटी में गए, उसी मजलिस में गए, उन्हीं लोगों के साथ गए, उनकी फिर वही आदत हो गई और फिर वो उसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। तो मेरे भाइयों, इस वजह से ये मिसाल और भी बहुत सारी 20 मिसालें ऐसी हैं। तो हमारे पास जब कुरान का हुक्म मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं कि गंदे बंदे से नफरत ना करें, लेकिन उसके अमाल से नफरत करें, उसकी सोहबत से नफरत करें, अपने आप को खुद को दूर रखें और सालिहीन की सोहबत इख्तियार करें। और इससे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला ये एक बड़ा मौसर इलाज है तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब के लिए। अल्लाह ताला हमें, और यही बात वो गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। नेक की सोहबत तुझे नेक कर देगी, बद की सोहबत तुझे बद कर देगी। और पूरी हजरात सूफिया की, अहले तसव्वुफ की आप अक़वाल पढ़ें, उनकी कुतुब पढ़ें, उनकी तसानीफ को पढ़ें, बार 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 एक ही सबक दिया गया, एक ही सबक दिया गया कि सोहबत सोहबत सोहबत, अपने शेख की सोहबत, मुर्शिद की सोहबत, सालिहीन की सोहबत, अहले तसव्वुफ की सोहबत। तो सालिहीन की सोहबत इख्तियार करें, आप इंशाअल्लाह सालेह हो जाएंगे और जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।